60 کی دہائی دیکھتے ہیں، ایوب خان آپ کا زمانہ، بہت ترقی ہوئی، بہت اچھی باتیں بھی تھی، لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، غدار کہا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو محترمہ کا پولنگ ایجنٹ تھا، ان کا دست راست تھا شیخ مجیب، وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے، ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جمہوری دور آتا ہے، بھٹو صاحب کا دور، لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ مارشل لا اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل۔ جس آواز کو جمہوری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا، اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا، اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا۔ وہ مارشل لا کی قبولیت ہو، وہ اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو، وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو، نیشنل عوامی پارٹی کو سن 75 میں تحلیل کیا گیا۔ آج پھر وہ گونج میں سن رہا ہوں، ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے، جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، سن 75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے، جو اس وقت لا سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا، وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا، ان کو فی الفور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ہوا ریفرنس ہے، اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں، تو برائے مہربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے، بینچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، پارٹی تحلیل ہو گئی۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیں برا کہنا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی میں جو ہوا، مارشل لا کا دور تھا، اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی، اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ سن 88 میں اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت، ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے۔ ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے قوائف جمع کرائیں گی، اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ مارشل لا ابھی موجود تھا، اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے، ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن 88 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے، سیاسی جماعت کا ممبر ہو، اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ اس فیصلے کو بے نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف یاد کرایا ہمیں، بلکہ عملی طور پہ موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا انعقاد ہوا۔ لیکن کیا دیکھا ہم نے؟ 18 ماہ بعد 1990 کا الیکشن ہوتا ہے، اسمبلی کو پھر تحلیل کر دیا جاتا ہے 58(2)B کے تحت، اور پھر عدلیہ میسر تھی جس نے کہا بالکل ٹھیک کیا جناب آپ نے، یہ الیکشن سے آئی ہوئی حکومت اس قابل ہی نہ تھی کہ اس کو چلنے دیا جائے۔ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ آج اصغر خان کیس کا حصہ ہے۔ اصغر خان کیس 1990 کے الیکشن کے بارے میں ہے۔ 1990 کے الیکشن میں جو رول ادا کیا مقتدر حلقوں نے، وہ بات بعد میں جب اصغر خان کیس کا 2012 میں فیصلہ ہوا، وہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ مجھے سعادت نصیب ہوئی، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا اس مقدمے میں۔ 16 سال اصغر خان صاحب ڈٹ کے کھڑے رہے، ان کی 13 سالی کے باوجود وہ ہلکا ہلکا چلتے ہوئے عدالت آتے تھے، لیکن آخری دن تک وہ عدالت آئے اور انہوں نے کہا یہ میرا قرض ہے، اس قوم کا مجھ پہ قرض ہے کہ میں یہ مقدمہ لڑوں اور اس ملک کی سیاست کو جبر سے آزاد کراؤں۔ جو کچھ 1990 میں ہوا تھا وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمہ بھی ہو گیا، فیصلہ بھی آ گیا، جو لوگ ملوث تھے ان کے نام بھی سامنے آ گئے، ان صاحب کا کیا رول تھا، آرمی چیف کا، DG ISI کا کیا رول تھا، تفصیل سے ایک فیصلہ 600 صفحات پر مشتمل وہ لکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 2012 کے بعد ہمیں کہا گیا خبردار اس فیصلے پر اگر عمل کرانے کی کوشش کی،
फैसले में एक था कि जिन लोगों ने अपने ओथ से बढ़कर सियासी मामलात में मुदाखलत की, उनका ओथ उनका हल्फ उनको मना करता है कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, आपने सियासतदानों से राब्ते नहीं करने, आपने पैसे नहीं बांटने, उन लोगों के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई हो। असगर खान साहब की वफात के बाद उनकी 92 साला बेवा अदालत में आई ये तकाजा करने कि असगर जिस मुकदमे के लिए इतने साल लड़े उसका कुछ नतीजा तो सामने आए, कुछ अमल तो हो, कोई तादीबी कार्रवाई तो की जाए, किसी को तो कहा जाए कि तुमने जो किया वो गलत था, उसकी ये तुम्हें अब सजा हम देते हैं, खा वो एक मामूली सजा ही हो, लेकिन कुछ ना हुआ। और हम लोग बतौर माशरा खामोश खड़े रहे। ये काम सिर्फ असगर खान की बेवा का नहीं था कि 92-93 साल की उम्र में वो अदालतों में आती छड़ी पकड़े हुए। ये हम सब का फर्ज था कि हम अपनी सियासत को आजाद कराने के लिए जिद्दोजहद करते। जो जिद्दोजहद असगर खान साहब ने की थी उसको हम आगे बढ़ाते, लेकिन हमने शायद नहीं किया उस तंदही से जिसका ये मामला मुतकाजी था। आज हम फिर खड़े हैं उसी मोड़ पे। आज हमें फिर अंदेशा है कि हमारी सियासत को कैद कर दिया जाएगा, हमारी सियासत में मुदाखलत होगी। आज हमें फिर खौफ है कि अवाम की आवाज को सल्ब किया जाएगा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, सियासत के साथ साथ सहाफत का गला घूंटा जाएगा। तमाम वो अंदेशे जो उस वक्त थे वो आज फिर हमारे सामने खड़े हैं। मेरी अपनी वकालती जिंदगी के 30 सालों में मैंने पेशरफ्त होते नहीं देखी। मुनीर न्याजी ने कहीं कहा था, मुनीर इस मुल्क पे कोई आसेब है या क्या है, हरकत है तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो आहिस्ता सफर भी नजर नहीं आता। लिहाजा जरूरत है अब कि हम बेखौफ होकर ये तमाम बातें करें। जो कुछ मैं आज अर्ज कर रहा हूं इसमें भी शायद मुझे कोई कल सामना करना पड़े किसी तातीबी कार्रवाई का, कोई मुझे इस बारे में गुमान नहीं है। ये होता है, हमने बहुत सहा है ये। देखिए 2007 में जब NRO आया, मैं आपको बताऊं, मैं एक निस्बतन कम उम्र वकील था। मुझे ऐसा लगा, मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पेट में घुसा मार दिया है। और मैं बैठकर मैंने एक पिटिशन बनाई, उसको मैं अपने नाम से या अपने किसी जूनियर के नाम से अदालत में दायर करना चाहता था, लेकिन कुदरत के अपने काम होते हैं। अचानक डॉक्टर मुबशर हसन साहब का मुझे फोन आया, सलमान मेरी उम्र अब 90 साल होने को है, ऐसा काला कानून मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, हमने अंग्रेज का भी सामना किया था, ये क्या किया इन्होंने, मैं मुकदमा दायर करना चाहता हूं। मैंने कहा पिटिशन तैयार है, 100 बिस्मिल्लाह, आइए आपका नाम लिखते हैं और इसको हम दायर करते हैं। और वो हमने दायर की। आज तक मुझे याद है ये दिन था 9 अक्टूबर 2007। एक फुल बेंच के सामने मामला लगा, हमने बहस की, उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया। उसके बाद बहुत हम पे तनकीद हुई। अगली तारीख 5 नवंबर 2007 सुप्रीम कोर्ट में रखी गई। 4 नवंबर को मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। 4 नवंबर और 5 नवंबर की दरमियानी रात मॉडल टाउन थाने में बैठा मैं ये सोच रहा था कि सुबह जो मैंने फुल कोर्ट के सामने मुकदमा आर्ग्यू करना था उसका क्या होगा। 3 नवंबर की इमरजेंसी लग चुकी थी। 2 हफ्ते के बाद बेल होती है, बाहर निकलता हूँ, फिर पुलिस मेरे घर आती है छापा मारनी और मैं दीवार फलांग के भागता हूँ और 2 हफ्ते फिर मैं गायब रहता हूँ। तो हमने ये सब कुछ किया इसलिए कि कानून की कहीं इस्लाह हो जाए, हमारी जो रूह है वो जाग उठे, हम खौफ से बेदार हो जाएं। और वो तगोदो आज भी जारी है। लिहाजा जब हम बात करते हैं अदलिया की आज़ादी की तो हम बात कर रहे हैं इस मुल्क और इस कौम की आज़ादी की। ये सिर्फ किसी कानून को बदलने से, आइन को बदलने से आज़ादी हमें हासिल नहीं होगी। ये एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा होगी। ये उस अज़म का नतीजा होगी जो नहीं मानता जबर को। जब तक ये अज़म हमारी कौम में आम नहीं होगा, और मैं अपने तमाम कायदीन को आज ये मुखातिब करके कहता हूँ, इल्तजा करता हूँ आपसे बिलखुसूस, लेकिन जो भी सुने मैं उससे ये इल्तजा करता हूँ कि कारिंदा बनना किसी का छोड़ दो, अवाम के कारिंदे बनो, किसी और के कारिंदे मत बनो।
जब तक ये नहीं होगा हमारी अदलिया आजाद नहीं होगी। इक्का दुक्का लोग होंगे, सफ्दर शाह साहब थे, भुट्टो साहब का जब मुकदमा सुना जा रहा था उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, उनके खिलाफ आएंगे लोग, उनको उनके ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी, और ये जमीन तंग रहेगी उस वक्त तक जब तक कि जमीन की हाकमियत वाक़ियतन अवाम के हाथ में नहीं आती। हाकमियत आला अल्लाह ताला की ज़ात की है, लेकिन उसके नुमाइंदे के तौर पे, उसके ट्रस्टी के तौर पे हाकमियत हमें जमहूरी तरीके से ज़मीन पर कायम करनी है। जब तक ये नहीं होगा हम सब महकूम रहेंगे, अदलिया भी महकूम रहेगी, हमारे दीगर इदारे, हमारी सहाफ़त भी महकूम रहेगी। कुछ लफ्ज़ मैं सहाफ़त के हवाले से कहना चाहूँगा। जो आज हो रहा है ये ज़ाहिर है नाकाबिले कबूल है, लेकिन जो कल हुआ वो भी मैं अर्ज़ करूँ कि नाकाबिले कबूल था। आज अगर इमरान रियाज खान या अरशद शरीफ साहब दरबदर हैं, तो कल अगर मतीउल्लाह जान पे कोई जबर था तो वो भी नाकाबिले कबूल था। आज अगर एक चैनल ऑफ एयर है तो कल जो चैनल ऑफ एयर था वो भी नाकाबिले कबूल था। हमें उसूल की बात करनी है, हमें तरफदारी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मेरा तरफदार जो है वो मुसीबत में है तो मैं बोलूं, लेकिन अगर मेरी बात ना मानने वाला मुसीबत में है तो मैं तालियां बजाऊं। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, इस तरह उसूल की सियासत नहीं होगी, इस तरह उसूलों को पायदारी नहीं मिलेगी। तो मेरी गुजारिश यही है कि हमें डट जाना है, जमहूरियत के लिए हमें डटना है, हमें कानून की बालादस्ती के लिए डटना है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें अपने अंदर की जो महकूमियत है उसको ख़त्म करना है। बार बार मुझे अलामा का एक मिसरा याद आता है। कब्र खिताब करती है एक मैयत से जिसको वो कब्र महकूम समझती है। कब्र कहती है, तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीक तर। ऐसी मैयत हमें नहीं बनना। मौत हम सबको आनी है, लेकिन मौत से पहले हमने आजाद होकर कब्र की जानिब जाना है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, नहायत जानदार।